ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठ 22। चित्तशुद्धि और भगवत साक्षात्कार। ईश्वर दर्शन पाई शुद्ध दृष्टि शुद्ध बुद्धि दरकार। जहाँकर सेहीपरि शुद्ध बुद्धि नाही सेमाने कहिबे मनुष्य को भुलाइबा पाई ईश्वरंग कल्पना करा होईछि। सेमानंग मत विज्ञान द्वारा जहाँ प्रमाण करा जाय नाही ताहार अस्तित्व काहेकि मानिबो। अवश्य वैज्ञानिक जे एक कथा कहती ताहा नुहे। वर्तमान जुगरे अनेक वैज्ञानिक ईश्वरंग अस्तित्व विषय चिंता करने को आरंभ करिसंती। पुणी अनेक यही विषय को सेमानंकर अधिकारर बहिर्भूत करी रखिछंती। शास्त्र मध्य ईश्वर संबंध में कहिछंती यन्मनसा न मनुते। पुणी अन्यत्र कहिछंती मन शैवेदम आप्तव्यम। यही विरोधर सामंजस्य यह जे प्रथम मंत्र रे वासना विवर्जित मनर कथा कहुई। मन व्यतीत मनुष्य आउ केउ इंद्रिय साहाय्य जानी पारे। मन शुद्ध हेले सेतेबेले बोधरे बोध हुए। जहा द्वारा बुझिबू एवं जहाँ को बुझिब सेतेबेले उभय एक हो जाए। ताहार नाम बोधरे बोध हेबा। शुद्ध बुद्धि जहा शुद्ध आत्मा मध्य ताहा। शुद्ध बुद्धि रे शुद्ध आत्मार मिलन अर्थात सर्वभेद दूर होई तदाकारा कारित होइजिबा। एही एकीकरण हेले ताहाको जानिबा कहा जाए। आचार अनुष्ठान किंबा विचार माध्यम रे एही बोध संभव नुहे। एकमात्र चित्त को सर्वद्वंद्व मुक्त करी शुद्ध करिपारिले ताहा द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार संभव। थरे चित्त शुद्ध हेले समस्त समस्यार समाधान हो जाए। जेपरी ठाकुरे कहते 1000 वर्षर अंधकार घरे गोटे दियासिली काठी जड़ाइले संगे संगे घरटी आलोकित हो जाए। किंतु से दियासिली काठी जड़ाइबा होची कठिन व्यापार। दियासिली घसी घसी जलुना। जदिवा ताहा जड़िबार प्रक्रिया रे अछि किंतु सेथिबाई मनुष्यर धैर्य सहिष्णुता और तितिक्षा नाही। सेथिबाई चेष्टा करिबा को हेबो। विज्ञानी कहती तांको द्वारा परीक्षित सत्य से जेकोसी लोक को बुझाइबा पाई सक्षम। किंतु विज्ञान संबंध में जार कौन प्राथमिक ज्ञान नाही ताको गवेषणागार रे बसाई देले से जेपरी किछि बुझी पारिबो नाही। सेपरी आध्यात्मिक विद्या पाई मध्य मानसिक प्रस्तुति दरकार। तत्व जानिबार अधिकार समस्तंकर अछि किंतु जानिबा पाई जो साधनार प्रयोजन ताहा अन्य समस्त प्रकार साधना अपेक्षा कठिन। जेकोसी वस्तुर ज्ञान लाभ पाई गोटे पूर्व प्रस्तुति दरकार। दुरूहतम आत्मवस्तुर ज्ञान लाभ पाई से प्रस्तुति स्वाभाविक भाव में आहुरी कठिन हेबो। ताहा न बुझी आमे माने मंतव्य करू ईश्वर को जेहेतु समस्ते जानीपारती नहीं तेणु तांकर अस्तित्व मानिबू किपरि। समस्ते जानिबा पाई अधिकारी किंतु प्रत्येक जानिबा साधन सापेक्ष। ठाकुरंकर उपदेश प्रणाली। एथर ठाकुरे डाक्तर सरकार को कहिले सन्यासी पक्षरे कामिनी कांचन त्याग किंतु जो मानक सम्मुखरे कहउछंती सेमाने सन्यासी नुहंती संसारी। सेमानक पक्षरे संपूर्ण त्याग संभव नुहे। यह सन्यासी पाई आपण माने जेते दूर संभव स्त्री लोकंक सहित अनासक्त होई रहिबे। केवल अनासक्त होई रहिबा पाई उपदेश देई क्षांत हेले नाही। अनासक्ति अभ्यासर उपाय मध्य कहिले मझिरे मझिरे निर्जन स्थान को जाई ईश्वर चिंता करिवो। सेठारे जेपरी एमाने केही नथांती। स्त्री संगरु दूर रहिबा पाई से कहउछंती सत किंतु ता माने यह नुहे जे सेमानंकु घृणा करुछंती। समस्त स्त्री लोकंक संबंध में मातृभाव ही श्रेष्ठ भाव। एक कथा से बारंबार मने पकाई देउछंती। मांक संगरे संतानर संपर्क जेपरी मधुर सेहीपरि पवित्र। सुतरां यही संपर्क उपरे से जोर देइछंती। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। से मातृरूपरे सर्वभूतरे अछंती। सुतरां घृणार प्रश्न नाही। घृणा करी काहाको दूर रे रखा जाय नाही। मुकुंद दासंकर गोटे गीतर अछि जहाँ को तू करिबु घृणा रखिबु दूरे दूरे
ସେ ତୋତେ ଟାଣିବ ନିଚେ ରଖିବ ପଛେ ରହିବ ସାରା ହୃଦୟ ମାଡ଼ି। ଘୃଣା କଲେ ଘୃଣାର ବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଅଧିକାର କରି ରହେ। ସୁତରାଂ ଘୃଣା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଭାବ ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଯେବେ ବି କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଉପଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଅତି ସାବଧାନ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଦୁରୂହ ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ପାଳନ କରିନପାରିଲେ ମନରେ ହତାଶା ବା ହୀନମନ୍ୟତା ଆସିପାରେ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନଯୋଗ କର୍ମଯୋଗ ଉଭୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ, କାରଣ ଏ ପଥରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆଗେଇ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ମନ ଅନେକଟା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଉପଯୋଗୀ। ମନର ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଇ ଜ୍ଞାନଯୋଗର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଅପକାର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରାହେଉଛି ଅଥଚ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏ କଥା କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯାହାର ଅଭିମାନ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ସାଧନା। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧୀନତାରୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ତା'ର ଅଧଗାମୀ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ। ସୁତରାଂ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉପଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଆଦର୍ଶର ଅଧିକାରୀ ନା ନାହିଁ ତାହା ବିଚାର କରି ଆଦର୍ଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଅଧିକାରୀଣାମ୍ ଆଶାସ୍ତେ ଫଳ ସିଦ୍ଧିର୍ବିଶେଷତଃ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ଫଳସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ଅନଧିକାରୀ ଅନୁସରଣ କଲେ ତାହାର ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କରନ୍ତି କୌଣସି ମତେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଯିଏ ଅବସ୍ଥିତ ହେବେ, କେବଳ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନର୍ଥ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, କାରଣ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ବିଚାର କରୁନାହୁଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଆପାତ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ତାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଥରେ ଦେବତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅସୁରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଚନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସଦ୍ଗୁରୁ କେବେ ବି ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ କରି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ଭେଦରୁ ଉପଦେଶର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବୁଝିଲେ ଏବଂ ବିରୋଚନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବୁଝିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆତ୍ମା କ'ଣ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ସେହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୟୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରାଯାଏ। ସେହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ 32 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଇ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିରେ ଜଳ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଜଳ ଆଣିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ଘଡ଼ିର ପାଣିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ହିଁ ଆତ୍ମା। ଉଭୟ ଜଳରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିଲେ। ବିରୋଚନ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ସେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ, ଏହି ଦେହଟି ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦେହ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଦେହକୁ ପୁଷ୍ଟ ରଖି ସୁସ୍ଥ ସବଳ କର, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବଶ୍ୟ ଜୟଲାଭ ହେବ। ସେ ଖୁସି ମନରେ ଫେରିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସେହିପରି ଭାବି ଫେରିଯାଉଥିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା, ଅଳଙ୍କାର ବର୍ଜିତ ଏହି ଦେହଟା ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ଦେହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଉଠିଲା ଯେ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ହେଲେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଥିବା ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ନିତ୍ୟ କିପରି ହେଲା? ସତ୍ କିପରି ହେଲା? ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ ଏହି ଦେହକୁ ଜାଣି ତାହେଲେ ଅମର ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଫେରିଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସଂଶୟ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି 32 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ଭାବରେ ଉପଦେଶ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ 101 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଯେ ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ଉପଦେଶର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୁଏ, ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର।
ଉପଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀର ବିଚାର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଠାକୁରେ କଥାମୃତରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ନାହଂ ନାହଂ ତୁହୁଁ ତୁହୁଁ, ସହମ୍ କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସହମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଲ ନୁହେଁ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା ଚିନ୍ତା କରି। ଅନଧିକାରୀ ପକ୍ଷରେ ସହମ୍ କେତେ କ୍ଷତି କରେ ତାହା ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସେହି ରାଜା ଓ ଭାଗବତ ପଣ୍ଡିତ ଗଳ୍ପରୁ ଜଣାଯାଏ। ତୁମେ ଆଗେ ବୁଝ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କରି ପଣ୍ଡିତ ପାଇଁ ଭାଗବତର ସାର ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଏହି ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ସେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା। ସେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ। ସେ ଜଣେ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଏଥର ମୁଁ ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ବୁଝିଛି। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ବୁଝିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅର୍ଥବୋଧ। ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଛଡ଼ା ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୁଏ ନାହିଁ। ନୈଷା ତର୍କେଣ ମତରାପନେୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ୱଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ନ ବେଦୟଜ୍ଞାଧ୍ୟୟନୈର୍ନ ଦାନୈଃ, ଯଜ୍ଞ ଦାନ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନାନୁଧ୍ୟାୟାତ୍ ବହୁଞ୍ଚଦାନ ବାଚ ବିଜ୍ଞାପନଂ ହି ତତ୍। ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କିପରି ଜାଣ? ଚିନିରେ ବାଲି ମିଶିଅଛି। ବାଲି ଛାଡ଼ି ଚିନି ନେଇପାରିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରୁ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥକ୍ କରିନେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠର ଫଳ ଲାଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନ ଅଛି, ଗୁରୁମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ ବ୍ୟତୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତାହାର କାରଣ କ'ଣ? ଗୁରୁ ଜାଣନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କେଉଁଠି ପଥ୍ୟ ଓ କେଉଁଠି ଅପଥ୍ୟ। ସେହି ବିଚାର କରି ପଥ ଦେଖାଇଦେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ସହଜ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଏତେ ମଳିନତା ଯେ ତାହା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ୟାଧ୍ୟେବ ବିଦ୍ୟା ବୀର୍ଯ୍ୟବତ୍ତରା ଭବତି। କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଜିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧିକତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅବିଦ୍ୟାର କାମ କରେ। ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶ୍ରୁତ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ବୁଝାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ, ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାକୁ ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍। କେହି ହୁଏତ କହିବେ, ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲହୁଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଘୋଳ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଲହୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପତଳା ରୁଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପରେ ଠାକୁରେ ନରେନଙ୍କୁ କିପରି ଖାଇଲୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରୋଗୀର ପଥ୍ୟ ଖାଇଲି। ଠାକୁରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ନରେନ ପାଇଁ ମୋଟା ମୋଟା ରୁଟି ଓ ଘନ ଡାଲି କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ସେମିତି ସବୁ ଉପଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଠାକୁରେ ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତି ନିଷ୍କାମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭକ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଯିଏ କହେ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, କେବଳ ହରିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି ଚାହେଁ। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଆତ୍ମା ରାମାଶ୍ଚ ମୁନୟଃ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଅପ୍ୟୁରୁକ୍ରମେ କୁର୍ବନ୍ତ୍ୟ ହେତୁ କିଂ ଭକ୍ତିମ୍ ଇଥମ୍ଭୂତ ଗୁଣ ହରି। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମୁନି ଆତ୍ମାରାମ, ନିଜ ଭିତରର ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ବାସନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ଗୁଣ ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ହେତୁ ବା ବାସନା ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି
ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ଅହେତୁକି କୁହାହୋଇଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସ୍ୱତଃପ୍ରିୟ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ପାଇବାର କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରେ ଉପଯୋଗୀ, ତାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱଭାବତଃ ବସ୍ତୁଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ସୁତରାଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଭକ୍ତି କଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ହେତୁ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ରୋତସ୍ୟ ସ୍ରୋତଂ ମନସ ମନ ୟଦ୍ ବାଚ ହବାଚଂ ସ ଓ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ପ୍ରାଣଃ। କେନ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ଏହି ସବୁ କିଛିର ପଶ୍ଚାତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହାକୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବେ। ଗୀତାରେ 4 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନା ସୁକୃତିନ ଅର୍ଜୁନ ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁର୍ଥାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନୀ ଚ ଭରତର୍ଷଭ। ପୀଡ଼ିତ, ତତ୍ତ୍ୱଜିଜ୍ଞାସୁ, ଭୋଗବିଳାସୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ, ଏହି 4 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ଉଦାରଃ ସର୍ବ ଏବୈତେ ଜ୍ଞାନୀ ତ୍ୱାତ୍ମୈବ ମେ ମତମ୍। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ତା'ର ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ହେତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଆର୍ତ ଓ ଅର୍ଥାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ମହାନ, କାରଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ହାହାକାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶଠତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ନିର୍ବାସନା ନହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମନା ଜଣାଇବା ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ତାଠାରୁ ଭଲ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପାଣି କଖାରୁ ଚାହିଁବା ଭଳି ଯିଏ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁଚ୍ଛ ଜିନିଷ ଚାହିଁବା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତାର ପରିଚାୟକ। ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁତରାଂ ନିର୍ବାସନା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରୁ କରୁ ବାସନା କମ୍ ହେଉଥାଏ, ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଠାକୁରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଖି ଜଳରେ ଛୁଞ୍ଚିର କାଦୁଅ ଧୋଇ ହୋଇଗଲେ ଚୁମ୍ବକର ଆକର୍ଷଣ ବୁଝାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ତାହା ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି। ଅର୍ଥ, ଯଶ ଆଦି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କିମ୍ବା କୌଶଳ କରି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାହେଁ, ସେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ଏହା ହେଉଛି ସାଧକର ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା। ଠାକୁର ଡାକ୍ତର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅସୁଖ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବେ। ତଦୁତ୍ତରରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ କାହିଁକି ରହିବି? ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାବ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ନ ହେବାର କାରଣ ବହୁ ବିଚିତ୍ର ରୂପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ସାଧକର ସାଧନାର ଏହା ହେଉଛି ପରାକାଷ୍ଠା। ସର୍ବରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଓ ସର୍ବଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଉପନିଷଦ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବକାମଃ ସର୍ବରସଃ ସର୍ବଗନ୍ଧ। ଯେଉଁଠାରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି ସବୁକିଛି ସେ। ଯାହା କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାତାଲଙ୍କର ମାତାଲାମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ କୁଭାବ ଉଦୟ ହୁଏ, ଠାକୁରେ ତାହା ଦେଖି ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସାଧନାର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ ଏତେଟା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରେ। ଏହି ଧର୍ମଭାବର ପରାକାଷ୍ଠ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀର ଧାରଣ। ସେ ଯୁଗ ଅବତାର ଏ ଯୁଗର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସର୍ବଭାବର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ଉପଯୋଗୀ। ଯାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେଲେ କିପରି ଚଳିବ? ସେ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଜଗତ ସମକ୍ଷରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ହୋଇ ସେ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇବ। ସେ ଯଦି ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭରସା କରି ସେ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସର୍ବଭାବର ଏହି ସମନ୍ୱୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ
ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛି ତାହା ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ବାହ୍ୟ, ଅର୍ଦ୍ଧବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେହି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କେବେ ବା ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାରହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନର ବିଷୟ। ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ ନ କରି ଠାକୁର ଯଦି ସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜର ଆଦର୍ଶର ପରାକାଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାରଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ ଯେପରି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସର୍ବଭାବରେ ଏପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ସମ୍ଭବତଃ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗର ଏହି ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଜଗତ କେବେ ବି ଦେଖିନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଶତଃ ଏ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳ ନିରନ୍ତର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।